she didn't want to be. அவளை ஏத்துக்கவே இல்லை. they pushed her out. அந்த கிளப்ல இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ப்ரிவிலேஜஸ் கிடைச்சது. ஏன்னா சண்டை கம்மி வரும் அந்த கிளப்ல இருந்தா, ஓட்ஸ் கம்மி விழும். இப்ப சண்டை நடந்தா they'll come and defend for that person whoever is in the club. அது எதுவுமே இந்த பொண்ணுக்கு கிடைக்கல. she stood all alone. இதே மாதிரி பாரு மாதிரியே ரொம்ப women இருக்காங்க இந்த சொசைட்டில who has to fight for themselves. தனியான சண்டை போடணும், அவங்களுக்கு வேற யாரும் வர மாட்டாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் தேர் ஸ்ட்ராங். ஸோ அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால பீப்புள் இந்த பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் ஒண்ணு வேண்டாம், அவ பொழைச்சிப்பா. சம் பீப்புள் நம்ம இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால தே வாண்ட் டு see us get hurt. அவளுக்கு கொழுப்பு அடங்கட்டும் வாங்கட்டும்னு சொல்லுவாங்க. சம் பீப்புள் பிலீவ் ஓகே இந்த பொண்ணு தனியா தான் சண்டை போடுது, அவளுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா வந்து நம்மள கெஞ்சி கேட்கட்டும், அப்ப வந்து அவளுக்கு வேணும்னா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இன்டிஃபரண்ட் ஆட்டிடியூட் நம்ம கிட்ட காட்டி 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 we are different person altogether now. If Paru had received love, respect, kindness, she would have showed her different side altogether. இப்போ பெருசா எல்லாரும் சொல்றாங்களே, ஓ without Paru, with no toxicity, no toxicity. You changed her. She was on survival mode. She was on அந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் மொத்தம் அந்த பொண்ணு சர்வைவல் மோட்ல லாஸ்ட் இருக்கிற அந்த 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 கான்ஃபிடன்ஸ்ல அந்த ஸ்ட்ரிங்ல அந்த பொண்ணு ஒர்க் ஆயிட்டு இருந்தா. she was left with nothing. she kept fighting. ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் அவளை டிசோன் பண்ணீங்க, எல்லாரும் அவளை திட்டிட்டு இருந்தீங்க, எல்லாரும் அவளை தள்ளி விட்டுட்டீங்க. so she showed a very different side of her. that is not her. Maybe she's a different, more fun-loving person, a different person altogether. But you all pushed her. அதே மாதிரி நான் நம்மளையும் பண்ணுவாங்க. If we receive love, respect, kindness, we are a complete personality. ஆனா நம்மள புஷ் பண்ணி நமக்கு இருந்த அந்த ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டிய மட்டும்தான் காட்ட முடியுது இப்போ சொசைட்டில. இப்போ sorry, what was that? Yeah, I was saying true. Yeah, so what we saw in Paru was she was always explaining herself. She was always fighting while she was standing alone. That's what we saw. அதுதான் நாமளும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are always explaining ourselves. We are always fighting. For example, we would have seen many of us here would have experienced it, especially in the seasonல. யாருக்காச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், யாரு கூடச்சும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம், யாருக்காச்சும் this is not how you need to look at it, this is how you need to look at it, and we keep defending ourselves or defending Paru. People like us, நீங்க தான் எங்களை புஷ் பண்ணி you call us loud, you call us bajari, you call us pide. We are the ones who finally will raise voice against discrimination, injustice and inequality. மண்ணாங்கட்டி எல்லாத்துக்கும் நாங்க தான் வரணும். எங்களோட வாய், அந்த பெரிய பஜாரி வாய், பீடை வாய் தான் வந்து நிக்கும். உங்களுக்கு நான் பொண்ணு, நீ என்ன மண்ட ஆட்டுவ, நீ என்ன சொன்னாலும் நான் எடுத்துப்பேன், நீ என்ன I'll swallow everything quietly, I will not talk against, I will not go against youன்றவங்க யாரும் நிக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷனோ இன்ஜஸ்டிஸோ இன்இக்வாலிட்டியோ நடந்தா. It's so sad, Tom, that we have to fight for fairness in a world that will keep silencing us. We will carry on, we will do it, nobody can stop us. This journey was not easy for Paru or any of us here. இதுல உங்களுக்கு தான் ரொம்ப அடி விழுந்தது, yet you didn't budge. We went ahead, we finished the show. I'm happy Paru's out. இல்லைன்னா இன்னும் assault நடந்திருக்கும் அவ மேல. I'm happy she's happy, safe in her house. So we were called names, we were abused. I'm happy everything is coming to an end and it's already came to an end. And let's all take a break from social media, spend some time with our family. they deserve our time. Thanks guys. Love you all. Beautifully said, Sprinklin. And ஒரே ஒரு நிதர்சனமான சொன்ன ஒரே ஆள் நீங்க மட்டும் தான். Let us take a break from the social media, spend time with the family. அது தாண்டா உண்மை. சொன்னா கேட்க மாட்டானுங்க அவனுங்க. ஜஸ்ட் சீசன் முடிஞ்சதுமே காணாம போயிடணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்ப்ரிங்க்லின். எஸ், இட்ஸ் நந்தினி. Hi. ஹாய் நந்தினி.
இப்ப இங்க மணி வந்து மார்னிங் 2:49 AM. ஏன்டா நான்லாம் என் டைமுக்கு காலையில 7 மணி 8 மணிக்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் ஓட்டியிருக்கேன். பேசுங்க. இல்ல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னு தெரியல உன் நோட்டிஃபிகேஷனே வரமாட்டேங்குதுப்பா. ப்ரீவியஸ் ஸ்பேஸ்லாம் பாரு எலிமினேட் ஆன பிறகு சத்தியமா உன் நோட்டிஃபிகேஷனே வரமாட்டேங்குது. அதனால பார்க்கவே முடியல. ஆனா ஸ்பேஸ்லாம் போய் ரெக்கார்டட் இருக்கிறனால எல்லாத்தையும் கேட்க முடிஞ்சிச்சு. வேலை பார்க்குறேனோ இல்லையோ கம்பெனி சம்பளம் கொடுக்குறான். ஆனா வேலை பார்க்குறேனோ இல்லையோ இயர்பீஸை போட்டு எல்லாரும் பேசுறதை நான் கேட்பேன். ஃபைனல் நோட் ஓகேலா. இப்போ எனக்கு புரிஞ்சுட்டு நீ ஏன் ஃபைனல் நோட் சொன்னேன். இட் இஸ் ஓகே ஃபார் அஸ் டு collaborate together. I just want to say thanks எல்லாருக்குமே இன்க்ளூடிங் டாம். ஏன்னா நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கேன். ஸோ இங்கே யாருமே பெருசாக பிக் பாஸ் பார்த்து அதை விமர்சனம் பண்ணி அதை பற்றிலாம் பேச மாட்டாங்க. சும்மா ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் பேசிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் பயங்கர லோன்லியாக இருக்கும் அப்பப்போ. நம்மளா இந்த ஷோவை பார்த்துட்டு நமக்கு அவ்வளோ ஆதங்கம் இருக்கும். என்ன இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது அப்படிலாம் இருக்கும். ஸோ நான் போன சீசன் தான் வந்து டாம் ஸ்பேஸ் போட ஜாயின் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சீசன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் ஸ்பேஸ். I think like what Sparkling சொன்ன மாதிரியே தான். I think every woman in our space very strong. அவங்க சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ், அவங்க எப்படி பாருவை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. யூனோ நம்மளும் வந்து பாரு வந்து இந்த மாதிரி ஐசோலேட்டடாக இருந்தா, அவள் பேசுகிறா, அவள் போல்டாக இருக்கான்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஸ்பார்க்லிங் சொன்னதே தான், நமக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படாது, அவள் தான் போல்டாக இருக்காள பார்த்துப்பா. நந்தினி ஒரே சாரி டு ஸ்டாப் யூ நந்தினி. ஸ்ப்ரிங்க்லின் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ, விமென்ஸ் அதிகமா வந்து பேசக்கூடிய ஸ்பேஸ் எது ஸ்ப்ரிங்க்லின்? பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு மெனி ஸ்பேஸ் இல்ல, அதனால ஐ அம் ஆஸ்கிங் யூ. இருக்கு டாம். சில பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேசஸ் எல்லாம் இருக்கு. மலைசாரலின் ஒருத்தங்க நடத்துறாங்க, அவங்களது இருக்கு. லேடிஸ் வராங்க. நோ 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 But பிக் பாஸ் ஸ்பேசஸ், இதுல பிக் பாஸ் ரொம்ப ஸ்பேசஸ். இருக்கு. இதுதான் ஹையஸ்ட். ஓகே ஹையஸ்ட் தான். ஓகே கேட்டுக்கிட்டேன் அதுக்காக தான். தேங்க்யூ சொல்லுங்க நந்தினி. ஐம் சாரி நந்தினி. இட்ஸ் ஓகேப்பா, இட்ஸ் ஓகே. ஸ்பார்க்லிங் போகிற ஸ்பேசஸ்லாம் நானும் போய் கொஞ்ச நேரம் கேட்டு வருவேன். ஸ்பார்க்லிங் போகிற ஸ்பேசஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸ்ப்ரிங்க்லிங் ஸ்ப்ரிங்க்லிங். நீங்க வேற ஏதோ ஞாபகத்துல ஸ்பார்க்கிள்னு சொல்லிட்டீங்களோ? அன்னைக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து என்னமோ பாட்டு ஸ்பேஸ்க்கு போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் போனோன்னா ஆஹா எல்லாரும் பாடுறாங்களே, நல்லா இருக்கே, இது ஜாலியா இருக்கே. ஸோ தேங்க்ஸ் ஸ்ப்ரிங்க்லிங். நீங்க எப்போதும் ஸ்பேஸ் போகும்போது அந்த புக் ஸ்பேஸ்க்கும் நீங்க போவீங்க, அதுவும் நான் பார்ப்பேன். அதுவும் நான் போய் கேட்பேன். பாருங்க ஸ்ப்ரிங்க்லிங், நீங்க இந்த ஸ்பேஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை ஃபாலோ பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. எங்கெங்கெல்லாம் போய் உட்காடுறீங்களோ பின்னாடியே வந்துடுறாங்க. ஆமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குப்பா. பட் நோ ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், ஐ திங்க் டாம் நீ வந்து பேசுறது எனக்கு என்னமோ லைக் ஒரு சிஸ்டர்கிட்ட பேசுற மாதிரியே இருக்கும். பார்த்தது கூட இல்லை, ஃபாலோ பண்ணது கூட இல்லை, பட் என்னமோ உங்ககிட்ட பேசும்போது ஒரு சிஸ்டர்கிட்ட பேசுற மாதிரியே இருக்கும். எவ்ரி ஒன் அன்ஃபில்டர்ட், ஆல் ஆஃப் தெம் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ரொம்ப வந்து பேசும்போது சிஸ்டர்கிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்குமா? புரியலையே. பிரதர்கிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்கும் சொல்லவா? சரி சரி. அதுவும் எல்லாரும் அரோரா கல்வி ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க, எங்களை மன்னிச்சுக்கங்க. ஒரு நாள் நீங்க கடுப்புல நீங்க கல்வி ஊத்துங்க, அதுக்கு எதுக்கு மன்னிப்பல. இல்ல இன்னைக்கு வந்து அவர் எங்கேயோ போய் பார்வதியை கழுவி ஊத்திருக்காரு. எனக்கு மெசேஜ் வந்துச்சு. அந்த அன்ஃபில்டர்ட போய் எதுக்கு உட்கார வச்சிருக்கீங்க? அந்த அன்ஃபில்டர்ட் பக்கத்து ஸ்பேஸ்ல போய் வந்து தப்பா பேசின பார்வதியை பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஈவன் இஃப் ஹி ஸ்போக், தட்ஸ் ஹிஸ் சாய்ஸ். அது தெரியல, எனக்கு பேசினாரா இல்லைன்னா எனக்கு தெரியாது. அப்படி பேசியிருந்தாருன்னா அது அவருடைய விருப்பம். ஆக்சுவலி டாம் என்னன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் ஒருத்தவங்களை பத்தி. நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், என்னோட கசின்ஸ்ட எல்லாம் பேசும்போது நான் சொல்லுவேன், பிக் பாஸ்ல வந்து யாருமே கெட்டவங்களும் கிடையாது, நல்லவங்களும் கிடையாது. இட்ஸ் அ கேம் ஷோ, சிச்சுவேஷன் படி தான் அவங்க வந்து போவாங்கன்னு. ஆனா இந்த சீசன் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து ஸ்கேம்ட்ரா வந்து என்னோட ஒப்பீனியனே மாத்திட்டாங்க. இஸ் த ஃபர்ஸ்ட். நான் அசீமை கூட சொல்லுவேன், இல்லை மேபி அவன் வந்து அப்படிதான், அவன் மேபி இன்னும் அவனுக்கு வந்து ட்ராமானால தான் அவன் எப்போதும் இந்த மாதிரி டிஃபென்சிவாக இருப்பான்லாம் நான் யோசிப்பேன். ஆனால் ஸ்கேம்ட்ரா வந்து மேடம் வேற லெவல், ஸோ அது வேணாம். பட் யா ஷீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எனக்கு அப்படி தோண வச்ச ஒரு பர்சன். பட் nonetheless ஐ திங்க் ஃப்ரம் அ ஸ்பேஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எனக்கு ரொம்ப லைக் ஐ ரியலி என்ஜாய். ஈவன் நான் வந்து பேசலனாலும் நான் டான்னு வந்து ரெக்கார்டிங்கை கேட்பேன். எனக்கு என்னமோ லைக் ரொம்ப கம்பெனி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாரும் பேசுறதை கேட்டு. என்னோட ஆதங்கத்தெல்லாம் ஷேர் பண்ணும் போது இட்ஸ் நைஸ் டு see. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து நான் நினச்ச பாருக்கு அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் வர மாட்டாங்க,
பிகாஸ் யூஸ்வலி பாரு பேசுகிற விதம். ஏன்னா பாரு வந்து அவளோட ஒப்பீனியன் வந்து எப்போதுமே வச்சுக்கிட்டே இருந்தா முன்னலேருந்து. சர்வைவலில் பாரு போகும்போது ஷி ரிசீவ் ஸோ மச் ஆஃப் பேக்லேஷ் ஜஸ்ட் ஃபார் சேயிங் த ட்ரூத். அவ சொன்னது தான் நானும் யோசித்தேன். ஆனால் பாவம் அந்த பிள்ளை வந்து அவ்வளோ அடி வாங்கினுச்சு சர்வைவலில். ஸோ நான் நினச்சேன் பிக் பாஸ் வந்தால் காலின்னு நினச்சேன். பட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு see so many people support her and she's strong. அவ கண்டிப்பா வந்து நல்லாயிடுவா. I want her to get more shows. I want her to do more things. அவ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். நம்மள முடங்கி போ, நம்மள அமைதியா இரு, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மதர் தெரேசா மாதிரி இருந்தனா உலகத்துக்கே உன்னை பிடிக்கணும்னா அதெல்லாம் தேவை கிடையாது. நம்ம நம்மளாவே இருந்துட்டு போவோம், நியாய தர்மத்தோட இருந்துட்டு போவோம், ஆண்டவன் முடிவு பண்ணுவான். அவ்வளோதான். தட்ஸ் மை வியூ அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் த பெஸ்ட். அண்ட் அதே மாதிரி டாம் ஃபார் யூ ஆல்சோ. நான் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன், ரிவ்யூவர்ஸை விட நீ நல்லா பண்ணுற இந்த சீசன். ரிவ்யூவர்ஸ் நான் சுத்தமாக முன்னெல்லாம் தெரியுமா, நான் காலையிலே எல்லாரோட ரிவ்யூவும் பார்ப்பேன். அதான் நான் தான் சொல்கிறேன்ல, நான் வேலை பார்க்குறேனோ இல்லையோ இதெல்லாம் வந்து இயர்பீஸ் போட்டு கரெக்டாக கேட்பேன். ஆனால் அவங்க எல்லாருமே விட நீயும் வந்து சில நேரத்தில் வந்து நீ பயஸாகவே இருக்க மாட்டேன். உண்மையிலே உனக்கு ஒருத்தவங்களை பிடிக்கலனாலும் அவங்க சில நேரத்தில் சரின்னு செஞ்சால் நீங்கள் சரின்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ ஐ லைக் தட். ஏன்னா இந்த சீசன் வந்து ரிவ்யூவர்ஸ் பிகேம் ஸோ டாக்ஸிக். ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை. ஒருத்தவங்க வந்து பாருவை போய் சாவுன்னுலாம் சொன்னாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் இல்ல கேட்கும்போது நான் வந்து இந்த சீசன்ல ரிவ்யூவர்ஸ் எல்லாம் நான் எப்படி பாக்குறேன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸா அனலைஸ் பண்ணும்போது எல்லாருமே ஒரு பர்சனல் வெஞ்சன்ஸை கொண்டு போய் கண்டஸ்டன்ட் மேல காட்டின மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லா ரிவ்யூவர்ஸையும் நான் சொல்றேன், மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரிவ்யூவர்ஸ் அவங்களுடைய பர்சனல் வெஞ்சன்ஸை கண்டஸ்டன்ட் மேல காட்டுறாங்க. இஃப் யூ கைஸ் ரிவ்யூவிங் இட், தட் இஸ் த ஜாப். பீயிங் அ ரிவ்யூவர், யூ ஷுட் டூ இட் சின்சியர்லி, ரொம்ப பொலைட்டா. யூ கேன் கீப் என்ன விமர்சனமா இருந்தாலும் அந்த கண்டஸ்டன்ட் மேல வைக்கலாம். நியாயமா வைக்கணும். எல்லாரும் செஞ்ச தவறுகளையும் பேசணும், எல்லாரும் செஞ்ச நல்ல விஷயங்களையும் பேசணும். அத பண்ணல. அத வந்து மெஜாரிட்டி பண்ணல. டூ பர்சனல் அட்டாக்கிங் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஈகோ சென்ட்ரிக்கா இருந்துச்சு. நான் பெரிய ஆளுன்னு காட்டுறேன், நான் எனக்கு தெரியும்னு காட்டுறேன், நான் பண்றேன்னு காட்டுறேன். அந்த மாதிரி போயி தேவையில்லாம அடுத்தவங்கள அசிங்கப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. அந்த ரிவ்யூவர் ஜாபையே வந்து கேவலப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க. அப்படிதான் நான் பாக்குறேன். ஆமா, ஐ 100% அக்ரி. எனக்கு இந்த சீசன் என்ன தோணுச்சுன்னா, நீங்களே இவ்வளோ இப்படி பேசுறீங்களே, நீங்கெல்லாம் பிக் பாஸ் போனீங்கன்னா ஒரு 2 நாள் கூட தாங்க மாட்டீங்க போல இருக்கே. வாரமே எலிமினேட் ஆயிடுவீங்க போல இருக்கே. எனக்கு அப்படிதான் உண்மையிலேயே தோணுச்சு. ஏன்னா ரொம்ப பயஸ்டா இருந்தது. அவங்க யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் வெரி அன்பார்லிமெண்ட்ரி. ஆனஸ்ட்லி ஒரு ரிவ்யூவரா இருக்கும்போது தே ஹேவ் டு அப்ஹோல்ட் சம் எத்திக்ஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். பட் சிலது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்கா இருந்தது. But yeah, guys, I really enjoy our space. Tom, after நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம பிரேக் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் போடலாம். நான் மிஸ் பண்ணுவேன், எல்லாரையும் மிஸ் பண்ணுவேன், உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன். என்னென்ன சொல்றானுங்க வர்றாடே. இனிமே நான் எப்படிப்பா வேலை பார்ப்பேன்? வேலை இடத்துல போய் அந்த மூஞ்சிங்களை தான் பார்க்கணும். புரியல. ஆமா, எனக்கு ரொம்ப பார்க்கலாம் கம்பெனி அப்பப்பா. கொடுத்தது. ட்ரை டு கனெக்ட். நோ. அதுக்கப்புறம் நார்மலைஸ் ஆயிடுங்க. இப்ப அப்படி இருக்கும். அது ஒரு ஆமா. இன்டென்ஸா இருக்கும். என்னடா அது ஸ்பேஸ் கேட்டுட்டு இருந்தமே, போர் அடிக்கவே அப்படி இருக்கும். ஓகே. பட் வந்து நம்மளோட அந்த ரெகுலர் ஜாப் இல்ல ரெகுலர் ஒர்க்குக்கு நம்ம போகும்பொழுது ஒரு 1 வீக் 20 டேஸ் மேக்ஸிமம் we will be like used to it, நார்மல் ஆயிடும். ஆமா திரும்ப வரும்போது ஒரு ஜாலியா இருக்கும். வந்தாச்சு அப்படி இருக்கும். அவ்வளவுதான். ஆமா ஆமா அந்த ஃபீலிங்கும் நல்லா தான் இருக்கும். நமக்கு வந்து நான் போன சீசன் இந்த ஸ்பேஸ் வரும்போது, ஜாக்லினுக்கு வரும்போது, இந்த சீசன் பாருக்கு வரும்போது, ஆமா அப்படிதான் இருந்தது. கொஞ்சம் ஃபன்னா இருக்கு. இந்த 80 90 ஓவர் டேஸா, ஏன்னா நான் இந்த கடைசி 1 வீக் எல்லாம் நான் கனெக்ட் பண்ணல. அதெல்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஷோவே கிடையாது. பட் யா, அந்த பாரு இருந்த வரைக்கும் was amazing. இல்ல was very இப்போதான் இவங்க exciting. சொன்னாங்க இல்லையா, இத்தனை நாளா பாரு டாக்ஸிக்னு சொன்னாங்கல்ல. இந்த கடந்த 10 நாள் ஷோ எவ்ளோ டாக்ஸிக்கா இருந்துச்சுன்றத உணர்ந்திருப்பாங்க. The show எல்லாருமே was எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுதான். extremely toxic. யா, எல்லாரும் நடிச்சாங்கப்பா. இந்த சீசன் தான் நடிகர்கள் ஏராளம், எக்கச்சக்கம். எல்லாரும் வந்து அவார்டு வாங்கிடலாம். சீரியல் நான் என்ன நினைக்கிறேன், விஜய் டிவி அடுத்த சீரியல்ல ஒரு ஆளையும் டாப் 5ல இருக்கிற ஒரு ஆளையும் லீடா போட்டு ஒரு சீரியலை பண்ண சொல்லு. அவ்வளோ பிரமாதமா நடிக்கிறாங்க. ஸ்கேம்ட்ரா சேச்சினா வேற லெவல். வில்லி, அதுக்கு ஒரு வில்லி ரோலை கொடுத்துடலாம். அந்த ஐயோ, மாதிரி இன்னைக்கு நான் பார்த்தேன், ஒரு சில கிளிப்ஸ் பார்த்தேன். இட் வாஸ் வெரி ஆர்டிஃபிஷியல், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆர்டிஃபிஷியல்.
விடுங்க. அது ஆர்டிஃபிஷியல் கூட இல்ல டாம். அது ஒரு மாரி பயங்கரமா இருந்துச்சு டாம். இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பயந்துட்டேன். பாருவோட பேர சொல்லி என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அப்படின்னாங்க. ஏய் எம்மா ஏய் எட்டி இடுப்புலயே மிதிப்பேன். ஓடி போயிரு அந்த பக்கம் அப்படின்னு. எனக்கு என்ன யா. தெரியுமா தோணுச்சு அத பார்க்கும்போது, இத ம்ஹ்ம். மட்டும் பாரு பார்த்தான்னா அவ என்ன யோசிப்பா? அடியே உன்னால தானடி நான் வெளியவே இருக்கேன். ம். உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் தேவையில்ல, ஒரு பட்டும் தேவையில்ல. போம்மா அப்படின்னு இருப்பாளோ? ம். ஐ டோன்ட் நோ. இட் வாஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் யா. ஆனா அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் பயங்கரமா இருந்துச்சுப்பா பார்க்கும்போது. என்ன இவங்க வந்து இவ்ளோ டிலூஷனலாவா இருக்காங்க? அப்படி தோண ஆரம்பிச்சுச்சு. பட் ம்ஹ்ஹ்ம். பரவால்ல. அதுதான் சேச்சி கேம் போல இருக்கு. யாரோ ஒருத்தவங்க ஃப்ரெஷ்ஷா அக்கவுண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க போல. Oh யா. wow. ஓகே. But தேங்க் யூ. Tom, I தேங்க் யூ so have மச். to say kudos to you டா. I think இந்த சீசன் தேங்க் யூ. வந்து ரொம்ப அடி வாங்கிட்ட. பாருவ சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக. நம்மளும் அடி வாங்கினோம். நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ்ல பேசினதெல்லாம் ஃபோட்டோ போட்டு ஏன்டா ஸ்பேஸ்ல போட்ட பரப்பிட்டாங்க. ஃபோட்டோவுக்கு கோவப்படுறீங்க? என் பெர்சனல் ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்து 3 அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணானுங்க. என்ன பண்றது? I know நான் போய் கமெண்ட்ல திட்டி வேற விட்டேன். ம்ஹ்ஹ்ம். எப்படி இப்படிலாம் பண்ணலான்னு. பட் ஸ்ட்ராங் சில்லுடா. women like you. ஐ டோன்ட் கிவ் அ டேம் அபௌட் இட். சில். Power to you girl. Power to you. தேங்க் யூ. Thanks தேங்க் யூ. தேங்க் everyone. யூ. தேங்க் யூ Thanks. நந்தினி. Thanks. Love you all. எஸ். Thanks. லவ் யூ. லவ் யூ. எஸ் உமாமா, இட்ஸ் யுவர் டர்ன் நவ். நான் கையவே தூக்கலையே அப்படிங்கிறீங்களா? உமாமா. இல்ல டாம். இங்க தான் இருக்கேன். வொர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்படியா பிஸியா ம். இருக்கீங்களா? அப்புறம் பேசுறீங்களா? இல்ல பரவால்ல. நான் ஷார்ட்டா முடிச்சுட்டு போயிர்றேன். ம்ஹ்ம். அது ஃபைனல் நோட்டுன்னு பார்த்தா என்னடான்ட்டு இருந்தது. பட் இவ்ளோ நேரம் கேட்டதில சரி கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கா? அப்படி இதாயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட்டு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது. ம்ஹ்ம். எனக்கு வந்து இதான் உங்களுக்கே தெரியும். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து சோஷியல் மீடியால இந்த மாரி ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு, அதுவும் தைரியமா உங்க ஸ்பேஸ்க்கு வந்து, கீழ இருந்து கேட்டு, அதுக்கப்புறம் மேல வந்து ஸ்பீக்கரா பேசி, அது அது ஏன்னா நீங்க குடுத்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான். பிகாஸ் ஐ நோ இங்க வந்து ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. சரி என்ன வேணா தைரியமா சொல்லலாம். ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் அனதர் ஒப்பீனியன், ஐ டோன்ட் திங்க் யூ வில் ஜட்ஜ். பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்திருக்காரு அன்ஃபில்டர்ட். பிக்கஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் ஹிம். டோட்டலா கம்ப்ளீட்டா என்ன சொல்றது? வேற ஒரு பெர்சனுக்கு சப்போர்ட் இருந்து எது இருந்தாலும், ஹி ஹாஸ் த பேஷன்ஸ் டூ கம் அண்ட் சிட் ஹியர் அண்ட் லிசன். அண்ட் அவரையும் யாரும் இதுவரைக்கும் கேவலப்படுத்தின மாரியும் எனக்கு தெரியல. இது மத்த ஸ்பேஸஸ்ல நடக்குமான்னு எனக்கு அவங்களோட தெரியல. நோ, நோ. அவருடைய சப்போர்ட்டர் ஸ்பேஸ்ல கூட அசிங்கப்படுத்தியிருப்பாங்க. இங்க வந்து எல்லாருமே வந்து அன்ஃபில்டர்ட புகழ்ந்து மட்டும் தான் பேசியிருக்காங்க. ஏன் அன்ஃபில்டர்? அன்மியூட் பண்ண மாட்டாரு. முத்து கொட்டிருமா. புகழ்ந்து ம். புகழ்ந்துலாம் தெரியல. பட் அட்லீஸ்ட் கேவலப்படுத்தல இல்லையா? இந்த சீசனுக்கு அதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட்டிங்ல எனக்கு தெரியாது இந்த ஸ்பேஸஸ்லாம் போயிட்டு அந்த யூடியூப் ரிவ்யூஸ் யூசுவலா பார்க்குற ரிவ்யூவர்ஸ் பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் சோ அப்செட். அது கமெண்ட் வேற ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூடியூப்லயும் போட்டு அதுக்கும் வாங்கி கட்டிக்கிட்டேன். என்னடா இது இந்த அளவா டாக்ஸிக்கா இருக்கு அப்படின்னா, தென் ஐ நியூ சரி இங்க வந்து பார்த்தா ஓகே. ஏதோ ஒரு நமக்கு மனசுல இருக்கிறத பேசலான்றது இட் வாஸ் வெரி ரிலீவிங். நம்ம லைக் மைண்டட் பீப்பிள் இருக்காங்களோ இல்லையோ, பட் அட்லீஸ்ட் உட்கார்ந்து கேட்கிற பொறுமை இருக்கு. எனக்கும் வந்து மத்தவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ புரியுது இல்லையா? இத கேட்டா, சரி ஏன் அவங்க பட் பேட் வேர்ட்ஸ் பேசுறத என்னால அக்செப்டே பண்ண முடியல. அதுவும் பார்வ இனிஷியலாவே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க டாம். அது நான் கூட நீங்க எதுக்குன்னு என்ன தெரியல. சொல்றீங்களோன்னு நெனச்சுட்டேன்மா. இல்ல. அது நான் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணி விட்டுர்றேன். ஏன்னா எல்லாரோட மனநிலையும் அப்ப அப்படிதான் இருந்தது. ஐ வோன்ட் அக்செப்ட் இட். பட் என்ன சொல்றது? அது உங்களோட ஆதங்கத்தின் வெளிப்பாடு. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். ம். அது நீங்க ஒண்ணும் ஒரே ஒரு தடவ இந்த சிச்சுவேஷன்ல தானே அப்படி பேசுனீங்க. பாரு முதல்ல இருந்தே கேவலமான வேர்ட்ஸ்ல பேசிட்டு இருக்காங்களே! இட் இஸ் ராங் இல்லையா? ஸோ எஸ். அதுதான் அந்த ரொம்ப டாக்ஸிசிட்டி இல்லாம ஓரளவுக்கு கேம டிஸ்கஸ் பண்ணி, இது பண்ணி ஸோ நெறைய நாள் வந்து லிஸ்னரா தான் கேட்டுருக்கேன். பட் ஐ வில் ரியலி மிஸ் தி ஸ்பேஸ்.
அடி இடி மாரி விழும். அதெல்லாம் இங்க தான் கேட்டுருக்கேன். அது ரொம்ப காமெடியா இருக்கும். அது ரொம்ப காமெடியா இருக்கும். ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் அலோவிங் மீ டு ஸ்பீக். எனக்கு பயம், ரொம்ப பயம். இங்க கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது. தேங்க் யூ ஸோ மச். தேங்க் யூ ஸோ ஹோப்பிங் மச்மா. ஹோப்பிங் டு கம் அண்ட் அட்டெண்ட். சப்போஸ் திருப்பி போட்டீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வருமா எனக்கு? அதுவே வரும், தெரியாது. வரும். கண்டிப்பா. என்ன ஃபாலோ பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? பண்ணியிருக்கேன். பட் அத பார்த்துக்கிட்டே அப்ப இருக்கணுமா? கண்டிப்பா வரும். இல்ல, ட்விட்டர்லயே நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும்ல. வரும்ல. ஓகே. அதெல்லாம் ஃபிகர் அவுட் இல்ல, நீங்க பண்ணிக்கிறேன். ட்விட்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அவுட் சைட் இதுலயும் தெரியிற மாரி வச்சீங்கன்னா வந்து டெஃபினட்டா யூல் பி ஏபிள் டு ஜாயின். அத உங்களுக்கு வந்து பண்ணணும். வரும்ல. நான் வந்து இப்போ ஆமா. வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் எப்படி வருமோ, அதே மாதிரி யூல் பி கெட்டிங் நோட்டிஃபிகேஷன். இல்ல. நான் எதுக்குமே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன்ல வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா அது பாப்அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம வேலை செய்றப்பலாம். ம்ஹ்ஹ்ம். ஸோ மேபி இது மட்டும் ஒரு ஆப்ஷன் வைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஃபார் டாம் ஸ்பேஸ். சரி. அச்சச்சோ! தேங்க் யூ ஸோ மச். தேங்க் யூ ஸோ தேங்க் யூ மச்மா. ஃபார் யூ ஆர் அ ஐ மீன் பியூட்டிஃபுல் ஸ்பீக்கர்மா. தேங்க் யூ. எனக்கே தெரியாது எனக்கு இந்த மாரி பேச தெரியும்னு. நீங்கலாம் அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. ஸோ தட் இஸ் ஐ உங்களோட டேக் இட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பேசுனீங்கல்ல, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசினப்ப, உங்களோட அந்த ஏஜே அந்த வாய்ஸ்ல தெரியாது. ஒரு போல்டான வாய்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசினதுமே எல்லாருமே ஸ்டார்ட்டட் லிட்டரலி அப்ரிஷியேட்டிங் யூ. அ எனக்குமே நான் ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்படியா? நீங்க சொல்லும்போது வேற, ஐ அம் 60 பிளஸ் அப்படி சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க. ஐ வாஸ் லைக், வாவ்! சூப்பரா பேசுனீங்க. யூ ஆர் அ குட் ஸ்பீக்கர். வேலிட் பாயிண்ட். சர்டன் திங்ஸ் வந்து இப்ப சின்ன பசங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்கல்ல. ஒரு விஷயத்துலயுமே இப்ப பார்வதின்ற கண்டஸ்டன்ட் எடுத்து சொல்லும்பொழுது கூட, தேல் நாட் ஈவன் நான் பேசுறது கேக்குதா? எனக்கு கனெக்ஷன் ஓகே. கேக்குது. அவங்க கூட அந்த ஒரு அவுட் சைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் யோசிக்க மாட்டாங்க. நீங்க யோசிக்கிறது, அ ராஜி யோசிக்கிறது, நீங்கலாம் யோசிக்கும் பொழுது தான் வந்து, ஏன்டா இவங்க இவ்ளோ பிராட் மைண்டடா இருக்காங்க. ஈவன் பூமதி நான் சொல்றேன். நீங்கலாம் யோசிக்கும் பொழுது, இவங்கலாம் ஏன் இந்த அளவுக்கு கூட யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க? எல்லாருமே சின்ன பசங்க தானே! அப்டிலாம் எனக்கு தோணும். அது ஏஜுக்கும் இட்ஸ் அதுக்கும் சோ சம்மந்தம் குட். இல்ல டாம். நைஸ் அது டாக்கிங் வந்து டூ யூ. ஹேப்பி தட் ஐ மெட் யூ திஸ் இயர். நான் இப்ப வந்தப்போ ஃபேக் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலா உள்ள வராங்க. திரும்பவும் டாமி. இல்ல செகண்ட் நான் அக்கவுண்ட். சென்னை என்ன வந்தப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குது? ஒரு ஃபேக் அக்கவுண்ட் வந்து என்னைய வச்சு கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல வாட் ஹாப்பினஸ் தட் யூ கோனா கெட்? இக்னோர் பண்ணுங்க டாம். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ஃபீலிங் ஹாப்பி, ஸ்டே ஹாப்பி தென். தேர் ஆர் வெரி சீப் பீப்புள் இன் திஸ் வேர்ல்ட். அது நல்லா எஸ், தெரியுது இல்லையா? கற்பகம். ஹலோ டாம். கற்பகம். அவங்க நான் பேச கேக்குதா அவங்க ஃபில்டர்? பேசிட்டு இருக்காங்க. கேக்குது டாம். இல்ல டாம் கேக்கல நம்ம பேசுறது. கனெக்ஷன் இஷ்யூவா இருக்குமோ? இல்ல நம்ம Yeah. பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஓ ஆமா, நீங்க பேசுறது கேக்கல. பட் ஐ வாஸ் டாக்கிங். இப்ப கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது இப்ப டாம். கேக்குது. வைஃபை டு மொபைல் நெட்வொர்க் போயிட்டு வந்துச்சு. மாமா பேசிட்டே நீங்க அச்சச்சோ! நடுவுல பேசிட்டே இருந்தீங்க. அப்படியா? சாரி மாமா. நான் நெறைய பேசினேனே. அப்ப நான் இல்ல பேசுறது இல்ல கேக்கலையா இல்ல உங்களுக்கு? நீங்க பேசுனதெல்லாம் கேட்டுச்சு டாம். ஆனா வந்து ரிப்ளை பண்ண ஒரு 2 வார்த்தை தான் உங்களுக்கு கேட்கல. நோ ப்ராப்ளம். ஏதாவது திருப்பி கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஐ கம். ஸோ டோன்ட் வரி. ப்ளீஸ் ஷூர்மா. கேரி ஆன். பி போல்ட் ஷூர்மா. லைக் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் சார். தட்ஸ் ஒன் திங் ஐ லேர்ன்ட் அபவுட் யூ. அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. ஸோ பி ஸ்ட்ராங். ஸோ விமென் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். விமென் வந்து எந்த இதுலயுமே வந்து அந்த விமனோட பவர்ல தான் இந்த வேர்ல்டு, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சக்தி தான் இந்த வேர்ல்டையே இது பண்ணுதுன்னு பிலீவ் பண்றேன் நான். மென் ஆர் வெரி இம்பல்சிவ். ஐ எம் சாரி டு ஆல் த மென் ஹூ ஆர் ஹியர். பட் இங்க வர மென் எல்லாம் வந்து தே ஆர் ஆல் வெரி ஸ்ட்ராங் மென். தட் மச் ஐ நோ. இப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங்க்லிங் ஜாய் சொன்னாங்க இல்லையா? எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி இந்த மென்னா இருந்தா தே கேன் அக்செப்ட் பாரு அண்ட் ஃபாலோ ஹர் அப்படின்ட்டு, அக்செப்ட் ஹர் அப்படின்னு. ஸோ அது தட் இஸ் வெரி ட்ரூ. ஒன்லி அ ஸ்ட்ராங் மேன் கேன் சப்போர்ட் அ ஸ்ட்ராங் உமன். ஸோ அது வந்து குடோஸ் டு ஆல் த மென் ஹியர். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் அலோவிங் மீ டு ஸ்பீக். ஐ கம் பேக். நீங்க திருப்பி எப்போ போடுறீங்களோ அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் வரேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஷூர்மா. தேங்க்யூ. இப்போ சொல்லுங்க கற்பகம்.
கற்பகம்க்கு அடுத்து வந்து டாம் சொல்லுங்க. இல்ல கண்டினியூ, நான் பேசுகிறேன். இல்ல கற்பகம்க்கு அடுத்து இஸ் இட் பஞ்சாயத் ஆர் ஆனட்டர் இல்ல டாக்டர் பொன்னியா? எனக்கு தெரியல. நீங்களே ஆக்சுவலி த்ரூ தட் யூர் டச்சிங் மெனி லைஃப். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹீலிங். ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணுவோம் டாம் உங்க ஸ்பேஸை நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி. எனக்கு இது மட்டும் சொல்லணும்னு தோணுச்சு. அண்ட் ஐ ரியலி விஷ் யூ மோர் Thank you. அபெண்டன்ஸ் அண்ட் growth திஸ் இயர். நான் இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே போகணும் தான் நான் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ரியலி நைஸ். ரொம்ப வார்மா இருக்கு உங்க ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலி. தேங்க் யூ சோ மச் பொன்னி. இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி நீங்க ஒரே ஒரு முறை தான் பேசிருக்கீங்க. ஆமா ஆமா இதுதான் நீங்க பேசுறது 2வது முறை. ஆமா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆமா. டைம் பேசும்பொழுதே வந்து நீங்க பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா ரொம்ப கிளாரிட்டியா பேசுனீங்க. மெனி Thank ஆஃப் you. them appreciated the way you speak. அப்படியா? யா தேங்க் நான் யூ. தான் வந்து உங்களை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் மினிட்ல நீங்க வந்து ஸ்பேஸ்ல ஜாயின் பண்ணது வந்து மேபி we are unlucky-ன்னு நினைக்கிறேன். மேபி you would have also placed. எனக்கு உங்க இல்ல நீங்க ரொம்ப கேங்கே சூப்பரா ரொம்ப பேசுறீங்க. பிடிக்கும். தேங்க்யூப்பா. தேங்க்யூ. அண்ட் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ஆல் த அப்ரிசியேஷன். அதுதான் ஆமா. நான் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஆர்னு சொல்றாங்கல்ல. ம், ம். பிஆர் வந்து இத ஒரு ஜாபா பண்ணுவாங்க. அதுதான் சொல்ல புரியுதா? வரேன். அந்த ஜாபா எமோஷன் பண்ணுவாங்க. அது இருக்காது. அந்த எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்காதுன்றது வந்து இவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அது புரியாது உங்களுக்கு நமக்கு புரியாது. எக்ஸ்பிளைன் பண்றதும் நம்மளோட வேலை கிடையாது. சரி, ஓகே. அதனாலதான் ஐ திங்க் இப்போ வந்து அதனாலதான் ஐ திங்க் உங்க ஸ்பேஸ்க்கு வந்து பேசுறவங்களையும் பாருங்களேன், ரொம்ப உணர்வுபூர்வமா தான் பேசுவாங்க. நீங்க பேசுறதா இருக்கட்டும், உங்க ஸ்பேஸ்ல வந்து அதை லைக் பண்ணி வந்து பேசுறவங்களா இருக்கட்டும், there is a lot of emotional connect here. எஸ். நிஜமா அந்த 5 வண்ண பூவேவும் அந்த கரை இத போட்டுட்டு அவள் பெயர் பாருன்னு கீழே போட்டிருந்ததெல்லாம் அதெல்லாம் அது ஆக்சுவலி நான் அழுதுட்டே தான் எடிட் பண்ணேன். நாங்களும் ஓகே. அழுதுட்டோம் டாம். எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட் நான் அழுது டச்சிங்கா எடிட் இருந்தது. பண்ணேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாரு பாரு மட்டும் ஷேர் அந்த ஒரு பண்ணிருந்தாங்க. பர்టిక్యులர் வீடியோ மட்டும் லைக் பண்ணிருப்பாங்க. கண்டிப்பா அந்த கண்டிப்பா. வீடியோவை பாருவே வந்து லைக் பண்ணிருப்பாங்க. அதை பார்க்கும் பொழுது ஐ ஹேட் டியர்ஸ். ஓகே, அட் நிஜமாவே. லாஸ்ட் அது அவங்க பார்த்திருக்காங்க, அது அவங்க ரீட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்குல்ல. இந்த ஆமா. 5 வண்ண பூவே வீடியோவும் பாரு பார்த்துட்டாங்க. கண்டிப்பா அது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்கா இருந்தது. அதுதான் சொல்றேன். அது வந்து அந்த நம்ம வீட்டு பொண்ணா அவள நீங்க நினைக்கலன்னா அது அந்த மாதிரி வராது. அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா. ஒரு கண்டஸ்டன்டோட ஸ்ட்ராங் சைட் மட்டும் இல்லாம அந்த கண்டஸ்டன்டோட அனைத்தையுமே அவளோட ஃபிளாஸையும் சேர்த்து நீங்க அவளை லவ் பண்றது வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. தேங்க் யூ சோ ஆல் மச் தி பெஸ்ட் டாம். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். அவ்வளவுதான். நீங்க மத்தவங்க பேசுறது. பிரைவேட் ஸ்பேஸ்லாம் போடுவோம் அப்பப்ப எப்பாவது. வரேன் வந்து வரேன். ஜாயின் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நோட்டிபிகேஷன் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா ஆனா என்ன கண்டிப்பா கோவிந்தா கண்டிப்பா. மட்டும் யாரும் நம்பாதீங்க. கெஞ்சி கேக்குறேன் ப்ளீஸ். ஆக்சுவலி நான் வச்சிருக்கேன் அன்ஃபில்டர்ட். நான் ஒரு 30-40 வீடியோ வச்சிருக்கேன். பேசாம விவேக்கிட்ட கொடுத்து ரெடி பண்ணி அதை நம்ம யூடியூப்ல போட்டு விட்டுருவோமா அன்ஃபில்டர்ட்? என்ன சொல்றீங்க? நிஜமா நீங்க பண்ணலாம் டாம். நான்லாம் அந்த ஃபில்ம் என்சைக்ளோபீடியா அதை பார்த்துட்டு தான் நான் வந்தேனே. ஓகே, போட்டு விடுவோம். கண்டிப்பா. தேங்க்யூ பொன்னி. ஓகே. எஸ், தேங்க்யூ டாம். தேங்க்யூ. அடுத்த நேயர் இட்ஸ் பஞ்சாயத். பஞ்சாயத்து. டாம். ஹாய் டாம், எப்படி நீங்க? கோவமா இருக்கேன் டாம். ஏன்பா நேத்து ஸ்பேஸ் போடலையாப்பா? அதுக்கு இல்ல, உங்களுக்காக சந்தா அடி வாங்கி அபியூசர் எனேபிளர்லாம் பேரு வாங்கி உன்னை எப்படியா அபியூசர்னு சொன்னானுங்க? சத்தியம் எனக்கு புரியலையா? இவனுங்க உண்மையாலுமே இருக்கட்டும் கிறுக்காயிட்டானுங்க போல. அது இருக்கட்டும். உன்னை பார்த்து எப்படி அந்த கேள்வி கேட்டாங்க? எனக்கே சிரிப்பு. எனக்கு வந்து அன்ஃபில்டர்ட் பஞ்சாயத்து ரகு 3 பேர்த்தையும் அபியூசர் எனேபிளர்னாங்கன்னு கேட்டதுமே எனக்கு பயங்கரமான சிரிப்பு. சும்மா கூட அவங்க 3 பேத்தோட வாயிலையும் ஏதாவது தவறான வார்த்தை வரவே வராது. எப்படியா அவங்கள பார்த்து எப்படி அதை சொன்னீங்க? பட் ஸ்டில் நடக்கத்தான் செய்யும். எனக்கு இல்ல, அதெல்லாம் வாங்கி தெருவா நோட்டீஸ் ஒட்டி உங்களை லைக் போட்டு ரீட்வீட் போட்டு ஓட்டெல்லாம் வாங்கி உங்க ஸ்பேஸ் எல்லாம் அட்வர்டைஸ் பண்ணி கடைசியில என் ஐடி பேரை வந்து 4 பேர்ல சொல்லலாம்னு பரவாயில்ல, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கூட சொல்ல நீங்க. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. பஞ்சாயத்து மிஸ் பண்ணிருப்பேனோ, இன்னமுமே நிறைய பேரை நான் மிஸ் பண்ணிருப்பேன். பட் ஆப்வியஸ்லி வந்து சும்மா விளையாடி சொல்றேன். யூ ஆர் குட் பர்சன். இங்க பேசக்கூடிய பெண்கள்ல வந்து நான் கை விட்டு எண்ணிரலாம்ல யார் யார் பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆப்வியஸ்லி யூ ஆர் a ஸ்பெஷல் பர்சன் பஞ்சாயத். நோ டவுட் இன் இட்.
இல்ல எனக்கு தெரியும். எனக்கு நீங்க சொல்லாம இருந்தது தான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ம். ஐ வாஸ் லிசனிங் ஆல் த லைன். எனக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு உங்க ஸ்பேஸ்க்கு லிசனரா தான் வந்தேன். நீங்க இந்த லிசனர்லாம் வம்புக்கு இழுத்து மேல தூக்குவீங்க தெரியுமா? வந்து பேசுங்க அப்டின்ட்டு. அப்படிதான் வந்து பேச ஆரம்பிச்சேன். நான் பல ஸ்பேஸ்க்கு போவேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எந்த ஸ்பேஸ்லயுமே ஒரு வைப் இல்ல டாம். உங்க ஸ்பேஸ்ல அந்த வைப் இருக்கு. நெறைய பேர் இங்க ஃபெமினிசம் பேசுறீங்க. நெறைய வுமன் பேசுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அது ஓரளவுக்கு உண்மதான். பட் நான் ஆஸ் எ மென்னா எனக்கு வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஸ்பேஸ் இதுதான். நான் வந்தேன்னா எது வேணாலும் பேசுவீங்க. லெஹெங்காலாம் பேசுவீங்க. அதெல்லாம் எனக்கு புரியாது. பட் இட் வாஸ் எ குட் டிஸ்கஷன். இந்த அடி இடி மாரி விழுவோம். கண்ணீரும் உப்புத்தான், கடல் நீரும் உப்புத்தான். இந்த கேள்விய அது உங்க மாரி அம்மாட்ட கேட்டது தப்புத்தான். என்ன பேசுறானுங்க பார்றா! அப்படிங்கிறது. ம். அது மாரி ஒரு 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 கலவையா இருக்கும். ஒரு 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 மோனோட்டோனஸா இருக்காது. அந்த மாரி ஒரு ஸ்பேஸ் இது. இது கன்டின்யூ ஆவணும். நீங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கிறது எல்லாம் நடக்கணும். அதுக்கு நாங்கள் நிச்சயமாக எல்லாம் வல்ல கடவுளை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அவ்வளதான். நான் ரொம்ப பேச மாட்டேன். பட் இந்த ஸ்பேஸ வந்து எப்படியாவது எப்படியாவது தூக்கி போடுங்க. தூக்கி நடுத்தெருவுல விட்டுட்டாங்க ஆல்ரெடி இந்த சீசன்ல. தூக்கி நிறுத்திரலாம். இல்ல. நான் நெறைய பேரு உங்கள எவ்வளோ தூரம் விரும்புறாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா எனக்கு ரொம்ப அவங்க வந்து உங்கள புகழும்போது, ஏதோ என்னையே புகழ்ற மாரி இருக்கும். ஒருத்தர்லாம் அன்னைக்கு பேசினார்ல, "நீங்க வாங்க, நான் ஊர சுத்தி காட்டுறேன், அத சுத்தி காட்டுறேன்." அப்பா! சரி டாமுக்கு இவ்வளோ இது நல்லது அதாவது நம்ம வீட்ல நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஏதாச்சும் நல்லது நடந்தா எப்படி இருக்கும்? அது மாரி தான் நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா கேட்டுட்டு இருக்கேன். அவ்வளோ அமேசிங்கா பேசுறாங்க எல்லாரும். கற்பகம்லாம் ஒரு லெவலுக்கு மேல போயி ஆராய்ச்சி, ஆராய்ச்சி தீசிஸே எழுதுவாங்க போல இருக்கு. தீசிஸ் பிஹெச்டி எதுலம்மா பண்ண? எம்எஸ் டாம் பிரேம்ல பண்ணேங்க. வாய்ப்பு இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. என்ஜாய் பண்ணுங்க டாம். என்ன ஆல் தி பெஸ்ட். ஃபேமிலி மேரேஜ் என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க லைஃப வேற என்ஜாய் பண்ணுங்க. நேத்து வாட் எவர் யூ டூ. நேத்து ஆக்சுவலி நான் வீட்டுக்குள்ளேயே தானே இருக்கேன். வண்டிய தான் எடுக்கவே இல்லையே இந்த பிக் பாஸ் ஆரம்பிச்சதுலருந்து. பேட்டரி டவுன் ஆயிடுச்சு ம். போல. கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இடிச்சுக்கிட்டு ரத்தம் வந்துருச்சு நேத்து. ஸ்டார்ட்டே பண்ண முடியல. வலியான வலி எனக்கு குதிங்காலு. சுத்தமா முடியல. எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஃபைனலாலாம் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல வண்டிய கிக் ஸ்டார்ட்டே பண்ண முடியல. மெயின் கேட்லருந்து நான் குப்பை போடும்போது கூட 2 வீலர்ல தான் போய் குப்பை போடுவேன். என்னைய வந்து நேத்து நடக்க விட்டுட்டாங்க. அதான் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேன் நேத்து. அதான் ஸ்பேஸ் போடல. ஓ! அப்படியா? ம். ஓகே, ஓகே. வெளியில போனா நான் வந்து சளி தேடிட்டே புடிச்சிருது. இருந்தேன். அந்த காத்துலாம் மாசுபட்ட காத்துலாம் என் மேல லைட்டா பட்டாவே எனக்கு சளி புடிச்சிருது. ஒரு மாரி ஆகுது. நான் வந்து அந்த பிரிசர்வேட்டிவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கல்ல, இந்த லேபுக்குள்ள எலிலாம் அந்த மாரி இருக்கேன் போல நானு. ம். லைட்டா காத்து வெளிக்காத்து பட்டாவே எனக்கு காய்ச்சல் வர மாரி இருக்கு. வெளில போணும். இந்த சீசன் வந்து ஓகே, இப்ப இந்த ஓகே. இந்த வருஷம் வந்து வெளில போறேன் நானு. நேத்து தான் வந்து பார்த்தேன். டைம் பாஸ் ஸ்பேஸ் ஓடிட்டு இருந்தது. அது கொஞ்சம் அதிக பேர் வருவாங்க. ம். அடுத்தது உங்க ஸ்பேஸ் தான் காட்டும் எனக்கு. ம்ஹ்ம். பட் நீங்க இல்லாதனால மத்த ஸ்பேஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட்டம் அதிகமா இருந்தது நேத்தி. ம்ஹ்ம். ஏதோ உங்க புண்ணியத்துல. ஓகே. எல்லாருமே சந்தோஷமா இருந்தா ஓகே நல்ல டாம். விஷயம் தானே பஞ்சாயத். நல்லதுதான், நல்லதுதான். ம். ஆல் தி பெஸ்ட் டாம். தேங்க் யூ சோ மச் நம்ம பஞ்சாயத். மீட் பண்ணுவோம். நான் மெட்ராஸ் வந்தேன்னா நான் மெசேஜ் பண்றேன். கண்டிப்பா. நான் கனடா வந்தா மெசேஜ் பண்றேன். நயாகரா ஃபால்ஸ் டெஃபினட்டா, போய் டெஃபினட்டா. உங்கள புடிச்சு ம். தள்ளி விட்டு விளையாடுவோம். விளையாடுவோம், ஆ. விளையாடுவோம். சூப்பர். ஓகே பஞ்சாயத். எஸ் சாம். ஹாய் டாம். ஹாய் ஆனட்டர். ஓகே. அது ஃபைனல் நோட்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்புன்னு வந்துருச்சு. ஏன்னா இப்பதான் வந்தேன் நான் ஒரு 12:00 தான் வந்தேன். ஐ ஹோப் ம். இட் இஸ் நாட் அ ஃபைனல் ஸ்பேஸ். திஸ் வில் நாட் பி ஃபைனல் ஸ்பேஸ். என்னன்னா, இந்த மாரி ஃப்ரீயா பேச முடியாது. இன்னும் ஒரு 3, 4 நாள்லாம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ வில் பி லைக் பிட் பிஸியா இருப்பேன். அப்ப இந்த மாரி ஃப்ரீயா பேச முடியாது. மேபி 1 ஹவர் போட்டு டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ற மாரி இருக்கும். அது எப்படி வேணா இருக்கலாம்ல. அப்புறமேட்டு எதுக்கு ரெக்ரெட் படுவானே. இப்பயே நம்ம பேசிறலாம் எல்லாத்து கூடயும் மக்கள் கூட பேசிறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன். ஓகே. மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். தேங்க் யூ டாம் ஆனட்டர். ஒரே ஒரு இது சொல்லிட்டு போயிடலாமா டாம்? சொல்லுங்கம்மா. சாரி ஆனிட்டர், நீங்க தான் பேசுனீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேசுங்கம்மா. யுஎஸ் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எங்க வீட்டுக்கு வரணும். உங்க வீடா? கண்டிப்பா வந்துடுறேன். பஸ் ஸ்டாண்ட்லயே உட்கார சுத்தி விட்டுற மாட்டீங்களா? காட்டுறேன். எல்லாருமே யுஎஸ்ல இருக்கவனுங்க என்ன கூப்பிடுறானுங்க. கடைசியா வந்து யுஎஸ்ல இல்லாத பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் என்ன உட்கார விட போறானுங்க. அது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. கண்டிப்பா வரேன்மா.
கண்டிப்பா. தேங்க் யூ சோ மச். இந்த தடவ வர்றப்போ மீட் பண்ணலாம்னு நெனச்சேன் சென்னையில. பட் ம். வந்த உடனே 2 வீக்ஸா ரொம்ப சிக் ஆயிட்டேன். அதனால சுத்தமா டைம் இல்ல. யா, யா, அதுக்குள்ள யா. திரும்பி வர டைம் ஆயிடுச்சு. சரி. ம். தேங்க் யூ. நெக்ஸ்ட் டைம் சாரி ஃபார் டெஃபினட்டா வில் இன்டரப்டிங். மீட். சரி. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ. சொல்லுங்க அனட்டர். ஓகே. மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த ஃபினாலே அன்னைக்கு வந்து அந்த ஃபினாலே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும். அது ஒண்ணு. பண்ணுவோம். கண்டிப்பா இருக்கு. ஃபினாலேக்கு இருக்கு, ஸ்பேஸ் இருக்கு. தடபுடலா நம்ம பண்ணுவோம். டைட்டில் வின்னர்லாம் எவனும் கொண்டாட முடியாத அளவுக்கு நம்ம ஒண்ணு பண்ணுவோம். அன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது ட்ரெண்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் டாம். இப்ப Yeah, அன்னைக்கு நேத்து we have ஒரு plans. We already have plans ரியல் and வின்னர் we'll சம்திங் execute லைக் it. தட். Mm. ஓகே. அண்ட் செகண்ட் திங், பாரு இன்வைட் பண்ற ஸ்பேஸ் தட் ஷுட் பி த பிகெஸ்ட் ஒன். அது என்னைக்காவது பண்ணி கொடுத்துருங்களேன், டைம் அலாட் பண்ணி. கொஞ்சம் சட்ட சிக்கல் இருக்கு அனட்டர். அதனாலதான் இல்லைன்னா கூட்டிட்டு வரதுக்கு ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது. உங்க சைட்லயா அவங்க சைட்லயா? இல்ல எல்லாமே பொதுவா சொல்றேன். இப்ப இந்த ரெட் கார்டு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, லெட் இட் காம் டவுன். நம்ம கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போமே. கொடுக்காம நம்ம இது பண்ண முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாதுல்ல. அதுக்காக தான். அது கூட ஓகே. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ராஜுவோட ஸ்பேஸ்லாம் 1 month 1.5 months கழிச்சு தான் அவர் வச்சாரு. எனக்கு டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல டாம். நீங்க எங்களும் பிஸியா இருப்பீங்கன்னு தெரியுது. எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் இதை உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிஸிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. வெட்டிதாங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இப்ப ஏதோ பக்கத்துல வருது. நான் கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு என் வீட்டுல. அதனாலதான் இதோட வெட்டி முறிக்கிற அளவுக்கு உங்க ஒரு வேலையும் கிடையாது. பட் நிறைய விஷயங்கள் கான்சிக்வன்ஸ்ல இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தானே வில் பி ஏபிள் டு இன்வைட். Just like that, will not be able to do it. Obviously, she is seeing all the love that what she is getting from you all. ஓகே. அவங்க அண்ட் பாக்குறாங்க. ஸோ பாரு பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அண்ட் மேபி another day or 2 days later ஒரு ஃபைனலா ஒன்று பண்ணுங்க. தட் ஷுட் பி த க்ளோஷர் ஃபார் அவர் ஃபேண்டம் திஸ் டைம். அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். பாரு வச்சுக்கிட்டே நம்ம லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் கண்டக்ட் பண்ண நல்லா இருக்காது. பாருவே லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் நடக்காது. பாரு பேசி அவங்கள ஹோஸ்ட் நான் பண்ணதுக்கு தெளிவா அப்புறமே போட்டிருக்கேன். டாம் ஸ்பேஸ் ஃபைனல் நோட், நாட் ஃபார் த பாரு ஃபேண்டம். குட். ஓகே. ஓகே. இந்த இது பெருசா சொல்ல விரும்பல. என்னன்னா ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த 9 சீசன்ஸ் பார்த்துட்டேன். பட் என்னன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் சீசன் முடியிறப்ப நான் என்ன பண்ணிடுவேன், ஐடியா சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன், இல்லை நேமை மாத்தி விட்டுருவேன். ஏன்னா ஒரு ஆக்வர்ட்னஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்க இல்லைங்களா, ஒரு சில தர்ம சங்கடங்கள் இருக்கும். அதனாலேயே ஃபர்ஸ்டே பிளாக் பண்ணி விட்டுருவோம். ஏன்னா 2 பேர் சப்போர்ட் பண்ற கண்டஸ்டன்ஸ் வேறையா இருக்கும் பட்சத்துல கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஒரு சீசன்ல ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்திருப்போம், அடுத்த சீசன்ல அவங்க அடிக்கவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவேன், நான் ஐடி சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன், இல்லை நேமை மாத்தி விட்டுருவேன். அதான் சிலர் மட்டும்தான் நான் என்னுடைய பர்சனல் லைஃப் பத்தி ஓரளவு தெரியும் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா இப்போ இந்த 9 சீசன்ஸ்ல இந்த சீசன் அளவுக்கு நான் எந்த இடத்துலயுமே நான் சப்போர்ட் பண்ண கண்டஸ்டன்ட் இவ்வளவு நெகட்டிவிட்டி ஃபேஸ் பண்ணி நான் இருந்தது கிடையாது. ஸோ அதுக்காகவே what I really manifest this time is I hope we hang out as a group maybe for the next season as well. Maybe எல்லாருமே இருக்க போறதில்ல, அட்லீஸ்ட் ஒரு 70-80% ஒரே கண்டஸ்டன்ட் சப்போர்ட் பண்ணி நம்மளோட வியூஸ் சேமா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன். ஓகே. ஸோ என்னன்னா அதுதான், ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு நெகட்டிவிட்டி தொடர்ந்து நம்ம டுகெதர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்காகவே அட்லீஸ்ட் அந்த இது ஒரு ரீசனுக்காகவே மேபி அவர் வியூஸ் ஷுட் பி சேம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய விஷ். ஓகேவா? அதுவும் நான் இப்போ பாருவோடைய கமருதீன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வராப்புல, அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வீடியோஸ்லாம் போடுறாங்க. எல்லாருமே அவருடைய போஸ்ட்ல போய் பார்வை பார்த்தீங்களா எல்லாமே கேட்குறாங்க. எனக்கு என்னன்னா, நான் அந்த கமருதீன் கூட எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாத ஒரு ஆளா இருந்தாலுமே, இல்லை ஒரே போட்டு அடிச்ச ஆளா இருந்தாலுமே, ஒரு 70 days பாரு கூட இந்த ஆள் இருந்திருக்காரு அப்படின்றது கூட நான் விட்டுருவேன். ஆனா அவங்க 2 பேர் லைஃப்லயும் ஒரு ஒர்ஸ்ட் மொமெண்ட்டை டுகெதரா ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காகவே ஐ ஹோப் they better reconcile அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா அது ஒரு இதுக்காக தான். another thing I just want really is 2 பேருக்குமே ஒரு ரிடம்ஷன் சான்ஸ் மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் கொடுக்கணும். அதாவது மேபி இந்த சீசன்ல ஏதாவது ஒரு மற்ற லாங்குவேஜ் சீசன்ஸ்ல மற்ற லாங்குவேஜ் ஷோஸ்ல இருக்கா, அந்த ஃபார்மேட் இருக்கான்னு தெரியல. ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் சீசன்ல அவங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும், ஒரு வைல்ட் கார்டு ஆகவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லைன்னா ஒரு அந்த பிக் பாஸ் அல்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த 5 yearsக்கு ஒன்ஸ் அதை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல மட்டும் வர மாதிரி. ஸோ அதில் ஒரு ரிடம்ஷன் சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா 2 பேருக்குமே அப்ரப்டா முடிஞ்சு போச்சு, ஒரு க்ளோஷர் இல்லை.
அவங்க வெளிய வந்து என்னதான் வந்து பேட்ச் அப் ஆயிட்டோம், இல்ல 2 பேரும் வந்து தனித்தனி லைஃப்ஸ் தேர் கோயிங் அப் ஆன் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் லைஃப்ஸ் அப்படின்னு இருந்தாலுமே, ஷோலேருந்து ஆரம்பிச்சது ஷோல முடியணும் அப்படின்றதான். இட் ஆல் கம்ஸ் அஸ் அ சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்ற மாரி ஒரு ரிடெம்ப்ஷன் சான்ஸ் வந்து அந்த சேனலே பார்த்து கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா இவங்கள்ட்ட போய் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு இடத்துல ஃபீல் ஆகுது. பட் தெர் இஸ் நோ அதர் வே டு செட்டில் எவ்ரிதிங். அதுதான் என்னுடைய இது. சரவணனுக்கு கூட ஒரு ஒரு க்ளோஷர் கிடைச்சது. அவரை வந்து துரத்தி விட்டாங்க. அவர் வந்து சொல்லும்போது அவர் உளறி கட்டி மாட்டிட்டாப்ல ஒரு தடவை. சீசன் 3ல சரவணன் ஒருத்தர் கண்டஸ்டன் இருந்தாரு. நான் வந்து விமன்கிட்ட வந்து பஸ்ல டிராவல் பண்ணும்போது மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அவரே உளறி கட்டி அவரை வந்து நடுவில் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. விச் இஸ் வெரி போல்ட் அண்ட் நைஸ் அண்ட் ரைட் டிசிஷன் ஆஸ் வெல். பட் அவருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து சில ஹீ ஃபேஸ்ட் ஆல் த நெகட்டிவிட்டிஸ். அவர் யாருமே வந்து மூவிஸில் வந்து கேஸ்ட் பண்ணலை. ஏன்னா தட் வாஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் த ஷோ. சடனாக நீங்கள் வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு அந்த நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் கொஞ்சமாச்சும் இருக்கும். ஸோ அதனால ஆனால் ஹீ கேம் பேக் டு ப்ரமோட் இஸ் ஓன் மூவி. சரவணன் அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு மூவி ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக வந்தார். அவர் வந்து பிக் பாஸ் வெல்கம் பண்ண தான் செஞ்சாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம நெகட்டிவிட்டி இப்போ இருக்குது. இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி. ஓகேவா? அது வந்து ஒரு எல்லாருமே வந்து ஒரு ஓக் ஆடியன்ஸா இல்ல. அதுதான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. ஸோ அதனாலேயே நான் இத எப்படி பார்க்குறேன்னா, அனட்டர், ஈவன் ம், இன்னைக்கு அந்த ஒரு ஏவில போட்ட நான் டயலாக நான் நோட் பண்றேன். ஓகே. மெஜாரிட்டி ம், அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்களான்னா, அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ம், மத்த எல்லாத்துக்கும் போட்டத விட டச்சிங்கா இருந்தது பாருக்கு போட்டதா தான் நான் பார்க்குறேன். அந்த ஆட் பண்ண அந்த 1 கிளிப்பா இருந்தாலும், நாட் ம், பீயிங் அ பாரு சப்போர்ட்டரா நான் பார்க்கல. அதுல போட்டிருந்த அந்த வாக்கியங்கள் இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு போட்டது மட்டும் தான் ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லா பொருந்துற மாதிரி இருந்துச்சு. மத்தவங்களுக்கு எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல. அது வந்து 10ஓட 11 சும்மா போடணும்னு போட்ட மாரி தான் இருந்தது. இப்ப இன்னைக்கு ஏவிய பார்த்துட்டு உள்ள அழுகுறவங்க கூட வெளியில வந்து ஒருத்தவங்கள பத்தி என்னென்ன விமர்சனம் வச்சாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். சேனலுமே அத ஒரு ம், ஒரு வகையில ரெக்ரெட் பண்றாங்க. இத பண்ணியிருக்க கூடாதோ அப்படின்றது ஒண்ணு. நீங்க நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்றீங்கல்ல. இந்த Twitter ம், இஸ் நாட் த வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங். இங்க வந்து நம்மளோட ஒப்பீனியன வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பேஸா பேசி நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம். பட் இஃப் யூ கோ எனி போஸ்ட் இன் ரிகார்ட்ஸ் வித் பார்வதி, ஷி இஸ் கெட்டிங் மோர் லவ். எவ்ளோ ஹேட்ரட் ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி குடுத்தாங்களோ, அதை தாண்டி அதிக காதல் வந்து அவங்களுக்கு கொட்டப்படுது இப்போ. அதுதான் உண்மை, நிதர்சனமான உண்மை. இந்த ம். ஆப்சன்ஸ நான் லைக் பண்றேன். அவங்களோட இந்த ஆப்சன்ஸ வந்து நான் லைக் பண்றேன். லெட் ஹர் ஹீல் வித் திஸ் லவ் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். ஓகே. ஸோ இது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஒப்பீனியன் டாம். என்னன்னா ம். இப்போ 9 சீசன்ஸ்ல வந்து அ எந்த ஃபேண்டும் அதாவது கண்டஸ்டன்ட்ஸ வந்து ஒரு பட்ட பெயர் வச்சு, ஒரு டெரகேட்டரியான டெர்ம வச்சு அபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே. ஆனா ஃபேண்டமே அபியூஸ் பண்ற அளவுக்கு இருந்ததுன்னா, இந்த சீசன்ல நம்ம அனுபவிச்சது தான். அது வந்து இன்ஃபாக்ட் வி ஃபார் இட்ஸ் குவைட் அன்ஃபேர் ஆக்சுவலி. அது வந்து இது பண்ண நம்மளும் திருப்பி அடிச்சிருக்கோம் அவங்கள பார்த்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படிலாம் நோ, சொல்லியிருந்திருக்கோம். நோ. பட் நான் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் நான் சொன்னது, நான் ஜெனுயினா சொன்னது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் விஜய் சேதுபதிஸ் பிஹேவியர். ஓகே. ம், எனக்கு வந்து எந்த ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியும் வந்து அரோரா மேல கிடையாது. நான் வந்து யாரையும் போய் இந்த ஃபேண்டம், அந்த ஃபேண்டம், இவனுங்க வந்து சப்ஸ்கிரைபர், இவனுங்க, அவனுங்க அப்படின்லாம் நான் பேசினது கிடையாது. அடிச்சதும் கிடையாது. வாட்டெவர் நேம் தட் ஐ ஹவ் காட், ஐ ஜஸ்ட் லீவ் அப் டு தெம். ஓகே. உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஹேட்ரட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு தோணுதா, பண்ணிட்டு போய்க்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயா விட்டோம்.